So students of class 6, today I will tell you about the closing of Mauryan rule, that is Chandragupta Maurya and নিয়ে আমি তোমাদেরকে আগের চ্যাপ্টারে আগের ভিডিওতে পড়িয়েছিলাম যে মৌরিয়ান রুল, চন্দ্রগুপ্তা মৌর্য and অশোকা ব্যাপারে আমি already previous class I already read that portion about Chandragupta Maurya and about Emperor Ashoka. Okay, after that now 6.3 topic, that is Mauryan rule, came to an end. Here it is shown in this page that Mauryan rule কি হয়েছে না চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং এম্পায়ার অশোকার যে তারা যে রুল করতো কিংডম, তাদের ultimately there was an end of this Mauryan rule and the Kushanas and the Satavahanas came. Okay, after the end of ruling of Mauryan rule, that is Chandragupta Maurya and Ashoka, the Kushanas and Satavahanas came. In this page it is shown, okay, shown this, you will read this portion 6.3. It is shown in the map also that some rock edict sites, some pillar edict sites, ঠিক আছে, then where these kingdoms Kushanas and Satavahanas used to extend their ruling power, তা কোথায়, মানে এই মৌরিয়ান এম্পায়ার মানে কুশানাস এবং মৌরিয়ান এম্পায়ার যখন অশোকার আন্ডারে ছিল তখন কোথায় কোথায় মানে কোথায় কোথায় রুল করতো সে জায়গাগুলো দেওয়া আছে। দেখো, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, সাঁচি, গোদাবরী, আন্ধ্রা, কৃষ্ণা, তো কোথায় কোথায় রুল করতো সেটা নিয়ে এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো এটা তোমরা দেখবে দিস ম্যাপ। ওকে, দেন হেয়ার ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য ক্লোজিং রুল অফ মৌরিয়ান রুল অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ কুশানাস অ্যান্ড সাতাভাহানাস। ওকে, that is after the death of Ashoka মরে যাওয়ার পর you can find many problems arise in the Mauryan empire. Okay, after in this when Ashoka died, many problems arise in the Mauryan empire. In the absence of the empire, king of smaller kingdom tried to get independence. যখন অশোকা আলটিমেটলি মরে যায় তখন স্মলার কিংডমসে যারা রাজা ছিলেন they ultimately want to got independence. Many foreign rule also began to visit India. Overall situation had become very complicated after the death of Ashoka. Okay, then around 187 BC, two kings came of Kushanas and Satavahanas. One is Pushyamitra Shunga, came as a new king by replacing last Mauryan emperor Brihadatha. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে কি বললাম যে আলটিমেটলি অশোকা মরে যাওয়ার পর অনেক রকম প্রবলেমস অ্যারাইজ হয়, অ্যান্ড টু ওভারকাম দোজ প্রবলেমস around 187 BC, Pushyamitra Shunga was a king who finally came, was a new king. Pushyamitra Shunga was a new king of the Kushanas and Satavahanas who finally came by replacing last Mauryan emperor, that is Brihadatha. Okay. Then you'll find here that after Mauryan empire came to end, Shunga rule began in Magadha. Pushyamitra Shunga is a new king came. Okay, another king came, that is Ognimitra. These are the two chief rulers of the Sanga dynasty. Sanga dynasty began in Magadha. Maurya empire মরে যাওয়ার পরে সাঙ্গা ডাইনেস্টি মাগাধায় শুরু হয়েছিল। পুষ্যমিত্র শুঙ্গা আর অগ্নিমিত্র দুজনেই ছিল শুঙ্গা ডাইনেস্টির মেন রুলার, ঠিক আছে।
তো অলমোস্ট পাসিং অ্যাওয়ে অফ 50 ইয়ার্স অফ সুঙ্গা, তারপর 50 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর কানভাস বলে আছে কুষাণাসদের, কানভাস বিকাম দ্য রুলার অফ মাগাধা। ওকে, দেন 4 কানভা কিং কেম and around 1st century BC the rule of Kanvas also came to an end. তাহলে আমরা এখানে কি বললাম যে সুঙ্গা ডাইনেস্টি মাগাধায় এলো, কুষাণাস অ্যান্ড সাতাভাহানাসদের সুঙ্গা ডাইনেস্টির মাগাধায় এলো, আসার পরে পুষ্যামিত্র সুঙ্গা আর অগ্নিমিত্র হচ্ছে দুজন চিফ রুলার যাদের নাম পড়লাম আমরা সাঙ্গা ডাইনেস্টির। তো যখন আলটিমেটলি 50 বছর পেরিয়ে যায় তখন কানভাস বলে কিং কানভাস এলো মাগাধাতে, বিগ্যান টু রুল ইন মাগাধা। দেন 4 কানভা কিং ইউজ টু রুল দেয়ার and around 1st century BC those Kanva's king were also came to an end. Okay, and now and around this time now political situation began to change in the northwest frontier of the subcontinent. Okay, তো আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে মৌরিয়ান এম্পায়ার মরে গিয়ে সুঙ্গা ডাইনেস্টি এলো, এবং সুঙ্গা ডাইনেস্টিরও যখন তারপরে গানভা ডাইনেস্টি এলো, এরা সবাই একটা টাইমে এসে কি হলো না আলটিমেটলি কেম টু অ্যান এন্ড, শেষ হয়ে গেল। তারপর কিছু পলিটিক্যাল সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ দ্য সাবকন্টিনেন্টে which become changed. Okay, the Greeks of Bactria, Shakas and Pallavas তাদের রুল আলটিমেটলি এক্সটেন্ড করলো ওভার মেনি রিজনস। ওকে, সো যখন সুঙ্গা ডাইনেস্টি আর কানভাস মারা গেল তখন কিছু পলিটিক্যাল সিচুয়েশন অ্যারাইজ হলো, এবং যার কারণে গ্রিক অফ ব্যাকটেরিয়া, শাখাস আর পাল্লাবাস তাদের রুল এক্সটেন্ড করলো ওভার মেনি রিজনস। ঠিক আছে, তো আপ টু দিস ইট ইজ ইন দিস পেজ ইউ ক্যান ফাইন্ড। সো এই পয়েন্টগুলি তোমরা এই পেজ থেকে পড়বে। নাও ইন দ্য নেক্সট পেজ ইট ইজ শোন দ্যাট you can find here that many coins where you can find. Okay, you all please নোট দিস কয়েন্স। তোমরা এই কয়েন্সগুলো নিয়ে একটু পড়বে যে কপার কয়েন কে করেছিল কুষাণাস রাজাদের এর মধ্যে। কপার কয়েন হু ফার্স্ট মেড, দ্যাট ইজ কুজল কাডিপাস, দেন গোল্ড কয়েন ভীমা ক্যাডিপাস, দেন গোল্ড coin of Kanishka also made a gold coin, and ultimately gold coin of Hubisca. ঠিক আছে, তো কারা কারা কয়েন্স তৈরি করেছিল সেটা নিয়ে তোমরা একটু এই জায়গাটা পড়বে। ঠিক আছে, আর যে হু মেড গোল্ড কয়েন, হু মেড Kanishka and Bhima Cadipas make gold coin, who make copper coin, whom these things will read these coins, these pictures you will point out and you will read. These pictures of coins are very important. Now in this page you can find that it was in this page it is written about coins. Okay, that কারা কারা কি কয়েন করেছিল যে ছবিটা দেখছো সেটা নিয়ে এখানে লেখা আছে। ঠিক আছে, তো কুষাণার এম্পায়ার যে প্রথম যার ক্রেডিট যার ওপর যায় সে হচ্ছে কুজালা ক্যাডিপাস। ঠিক আছে, কুজালা ক্যাডিপাসেস কি হয় না সে কাশ্মীর আর কাবুল কন্ট্রোল করে। কুষাণার এম্পায়ারের মধ্যে আমরা প্রথম যার নাম পাই সে হচ্ছে কুজালা ক্যাডিপিসেস। ওকে, হু ফার্স্ট কন্ট্রোল কাশ্মীর অ্যান্ড কাবুল। ওকে, দেন হিজ সন ভীমা ক্যাডিপাস, okay, who extend his empire around Indus Valley. Okay, now he first introduced this Kujala Cadipas son Bhima Cadipas, who extend his empire around Indus Valley, first introduced gold currency or gold coin in the Indian subcontinent. Okay,
Kujala Kadipas also make a coin that is copper, and his son Bhima Kadipas, okay, when become came to throne, okay, যখন কুজালা ক্যাডিপাসের ছেলে ভীমা ক্যাডিপাস আলটিমেটলি মানে রাজা হয়, তখন সেও একটা গোল্ড কয়েন ইন্ট্রোডিউস করে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে, ঠিক আছে। তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছি যে কনিষ্ক ওয়ান দ্য সন অফ ভীমার ক্যাডিপাসের আবার যে ছেলে কনিষ্ক বিকেম দ্য গ্রেটেস্ট কিং অফ দ্য কুশানাস এম্পায়ার। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরপর কারা এখানে রাজা হচ্ছে কুশানাসদের, ঠিক আছে। ফার্স্ট আমরা দেখতে পেলাম কুজালা ক্যাডিপাস, তার সন, তারপরে ভীমা ক্যাডিপাস, তার সন কনিষ্ক, এরম করে তাদের হেরিডিটারি অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে পরপর তারা রাজা হচ্ছেন, ঠিক আছে। কনিষ্ক ওয়ান দ্য সন অফ ভীমা of the Kushanas empire become the greatest king. He ruled over 23 years. কনিষ্ক 23 বছর ধরে রুল করেছিল এবং আলটিমেটলি he ascended his throne in AD 78, ওকে, এবং সে তার থ্রোন ছেড়ে দেয় AD 78-এ কনিষ্ক। তারপরে শাখাবাদারা আসে, শাখেরা রাজা বা শাখাবাদারা আসে, ঠিক আছে, এই সময় AD 78-এ। এবং ডিউরিং দ্য রুল অফ কনিষ্ক কুষাণা তাদের মানে এরিয়া স্প্রেড করে, প্রথমে ইন্দাস ভ্যালি থেকে তারপরে যায় গাঙ্গাটিক প্লেন্সের দিকে তারা আলটিমেটলি যায়, ঠিক আছে। প্রথমে ইন্দাস ভ্যালি থাকে, তারপর তাদের এরিয়া স্প্রেড করে তারা গাঙ্গাটিক প্লেন্সের দিকে যায়, ঠিক আছে। পাকিস্তানও তারা তাদের কন্ট্রোলে আনে। মডার্ন ডে পাকিস্তান অলসো কেম আন্ডার দ্য রুল অফ Kushana's rule, okay. Then Kushana get control over Mathura also, Pakistan, after that Mathura. First Indus Valley, then Gangatic Plain, then Pakistan, then Mathura. All these he came under his control of Kushana's empire, we find. Then Kushana's capital Pushapura or modern day Peshawar, which we called, also is the Konishka's capital, okay. Now principal seat of Kushana's power was Bactria, ওকে। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট, এগুলো তোমরা পড়বে যে কনিষ্ক কত দিন রুল করেছিল, না 23 বছর রুল করেছিল, এবং কনিষ্ক কার সন ছিল, ভীমা ক্যাডিপাসের সন ছিল, এবং কোন টাইমে, হোয়েন হি অ্যাসেন্ড হিজ থ্রোন, at which time he ascend his throne, after that who came after that, Shakha era kings were came, then Konisko how much extend his rule, he extend his rule in the Gangatic plain, then also he control Pakistan also, then Mathura also, okay, and after that he make capital Peshawar. So these things you will read here. Now after Konishko died, Bhashika and Hubishka become the empire of the Kushanas rule, Kushanas dynasty তে কনিষ্ক মরে যাওয়ার পরে ভাষিকা এবং হুবিষ্কা এম্পায়ার হয়, তাদেরও আলটিমেট ডিক্লাইন হয়। ভাষিকা অ্যান্ড হুবাস্কাস উই ফাইন্ড ডিক্লাইন। Then at one time Kushana lost his control over the place Bactria also, okay, and after that we never find Kushana's after AD 230, এবং এইভাবে কুষানাস এম্পায়ারের মানে রুল আর আমরা মানে তারা যে রুল করে সেটা আমরা দেখতে পাই না। 230 এডির পর তারা আর কোনো তাদের ব্যাপারে কিছু শোনা যায় না, কুষানাসদের ব্যাপার, ঠিক আছে। তো এখানে কুষানাসদের কেম টু অ্যান এন্ড, কুষানাস রুলের ব্যাপারে এখানেই শেষ হয় যে তাদের কিভাবে এন্ড হয়। এরপর সাতাভানাস আফটার দ্য মৌর্য, সাতাভানাস অলসো কেম টু রুল। আমরা কুষানাস রুলকে নিয়ে শুনলাম যে মৌর্য এম্পায়ার মরে যাওয়ার পরে কুষানাস রুল আসে, এবং কুষানাস রুলে কারা কারা রাজা হয়, কে কতদূর এক্সটেন্ড করে সেটা নিয়ে পড়লাম।
এরপর কুষাণাস রুল যখন 230 এডিতে শেষ হয়ে যায় তখন সাতাভাহানাসরা আসে এবং তারা আলটিমেটলি কেম টু রুল ওভার ডেকান অ্যান্ড সাউথ ইন্ডিয়া। ওকে, নাও ডেকান অ্যান্ড সাউথ ইন্ডিয়াতে সাতাভাহানাস এক্সটেন্ড করে তাদের রুল। দেন অলসো ডেকান ইন গুজরাট অলসো, নাও সাউথ ইন্ডিয়া অলসো ইন দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য ফার্স্ট সেঞ্চুরি BC, and they rule at around an end of 225 Satavahanas. Okay, then in the next page you can find that during the rule of these Satavahanas, the Simuku was the first ruler of Satavahanas. Simuki king ছিল প্রথম রুলার সাতাভাহানাসদের এবং সিমোকো কিং সে তার কন্ট্রোল করে কোন কোন জায়গাকে না প্রতিস্থান অ্যান্ড নানিঘাট রিজনকে কন্ট্রোল করে। সিমুকি কিং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কিং অর রুলার অফ সাতাভাহানাস ডাইনেস্টি। হি এস্টাবলিশড কন্ট্রোল ওভার প্রাতিস্থান অ্যান্ড নানিঘাট রিজেন্স। ওকে, then Satakarni was the third king of the Satavahanas dynasty. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, ফার্স্ট কিং হচ্ছে সিমুকু হয় সাতাভাহানাস ডাইনেস্টিতে, তারপর যারা আসে সেকেন্ড ধাপে তারা হচ্ছে প্রাতিস্থান আর নানিঘাট তারা করে। ফার্স্ট সিমুকু আসে, তারপরে তারা কন্ট্রোল করে প্রাতিস্থান আর নানিঘাট রিজেন্স, আর থার্ড কিং যে আসে তার নাম হচ্ছে সাতাকান্নি অফ দ্য সাতাভাহানাস ডাইনেস্টি। ওকে, এবং দেন দে ইনক্রিজ দেয়ার পাওয়ার। ওকে, আফটার দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড হেয়ার দ্যাট গৌতমী পুত্র সাতাভাহানাস হ্যাড রিকভার্ড দেয়ার পাওয়ার আন্ডার গৌতমী পুত্র সাতাকান্নি। সাতাভাহানাসকে আমরা পরে বলে থাকি গৌতমী পুত্র সাতাকান্নি, সেটা তোমরা এখানে দেখতে পাবে, দেখো লেখা আছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে দ্যাট সাতাভাহানাস রিকভার্ড দেয়ার এম্পায়ার আন্ডার গৌতমী পুত্র সাতাকান্নি। ওকে, সো হি হ্যাড এক্সটেন্ড হিজ কন্ট্রোল ওভার গৌতমী পুত্র সাতাকান্নি, অ্যান্ড গৌতমী পুত্র সাতাকান্নি কী করে না, সে গুজরাট মালওয়া এগুলো কন্ট্রোল করে। অ্যান্ড হি মেড টু ইনস্ক্রিপশন, দুটো ইনস্ক্রিপশন তৈরি করে, একটা হচ্ছে নাসিক ইনস্ক্রিপশন, একটা হচ্ছে কালডে ইনস্ক্রিপশন। ঠিক আছে, এবং নাসিক ইনস্ক্রিপশন কালডে ইনস্ক্রিপশন ইন্ট্রোডিউস করে। তারপর জুনাগাড়হা রক ইনস্ক্রিপশানও ইন্ট্রোডিউসড হয় আসে। ঠিক আছে, আর কি ইনস্ক্রিপশান হয় সেটা হচ্ছে যে এইগুলোই হয়, তোমরা পড়বে এগুলো নিয়ে, দ্যাট নাসিক ইনস্ক্রিপশান, কালডে ইনস্ক্রিপশান, জুনাগাড়হা রক ইনস্ক্রিপশান। ঠিক আছে, কখন হয়, কখন এই ইনস্ক্রিপশানগুলো আসে, এগুলো নিয়ে তোমরা এই পেজটায় পড়বে। ঠিক আছে, কি কি ইনস্ক্রিপশানের নাম দেওয়া আছে, সাতাভাহানাস কিংরা কোন কোন ইনস্ক্রিপশন ইন্ট্রোডিউস করে, এবং ফার্স্ট কিং হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কিং অফ সাতাভাহানাস ডাইনেস্টি অ্যান্ড হু ওয়াজ দ্য থার্ড কিং অফ the Satavahanas dynasty. First king Simuku, third king Satakarni. Okay, so these things you will read. Okay, then Gautami Satavahanas came under the control of Gautami Putra Satakarni. এটা তোমরা পড়বে। আর গৌতমী পুত্র সাতাকার্নি আসার পর কি কি ইনস্ক্রিপশন ইন্ট্রোডিউসড হয় সেটা নিয়ে তোমরা পড়বে, নাসিক, কালডে আর জুনাগাড়হা রক ইনস্ক্রিপশন, এই নামগুলো একটু মনে রাখবে আর এই জায়গাটা পড়বে। ঠিক আছে, তারপর আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমি কুষাণা সাতাভাহানাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে আমি কিছু জিনিস আছে যেটা আমি এখানে বলে দেবো। আর এই পেজে তোমরা দুটো ইনস্ক্রিপশান যে কোথায় পাওয়া যায়, নাসিক ইনস্ক্রিপশান মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, কখন পাওয়া যায়, এই যে নোটটা দেওয়া আছে নাসিক ইনস্ক্রিপশানের ব্যাপারে, এই নোটটাও তোমরা পড়বে, পেজ নাম্বার 89। ওকে, নাও আই এন্ড দিস ক্লাস।